इस पूरी जिहड़ी गैंगवार हुई है ये पूरा जिहड़ा मनदीप ते मनमोहन जग्गू भगवानपुरिया दे बहुत खास दसे जा रहे हैं और सिद्धू मूसेवाले मामले च ये जगरूप रूपा ते मनु खुसा दे बैकएंड जिहड़ा हैगा इन्हां नूं तैयार किया होया सीगा ते इन्हां ने थोड़े दिन पहला सिद्धू मूसेवाले दी रैकी भी कीती सी। ये ओही मनदीप है, ये ओही मोना मनमोहन सिंह मोना हैगा ते केशव दी असीं गल करिए। हालांकि केशव नूं हजे लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन सवाल किते ना किते काफ़ी खड़े होंदे ने कि जिहड़े ए कैटेगरी जिहड़े गैंगस्टर ने इन्होंने, हालांकि तुहानूं दस दिए थोड़ा जिहा क्रिमिनल आपां पिछे इन्हां दी बैकग्राउंड ते जाइए। मनदीप सिंह ओही है जिन्हें हुशियारपुर तो थोड़े दिन पहला सिद्धू मूसेवाले दे पहला दी असीं गल कर लईए कि एक बिजनेसमैन दा जिहड़ा मुंडा है उन्होंने किडनैप किया सीगा, करोड़ दी फिरौती भी मंगी गई सी। ये ओही मनदीप सिंह है, ये ओही अपराधी कई मामले दे दर्ज ने ते जग्गू भगवानपुरी दे नाल लगातार ये काम कर रहा सीगा, जिहड़ी पुलिस ने जानकारी दी है। लेकिन अज जिहड़ी गैंगवार हुई है, अज जिहड़ी आपस दो गुट भिड़े हैं, ये लगातार इस तरह की जिहड़ा जेल प्रशासन से भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के जिहड़े गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाले जेल च, क्योंकि ये चीज़ां लगातार सामने आ रही है कि जिहड़ी अंदर ही लड़ाई झगड़ा होंदी आपस में दो गुट भिड़ते हैं। क्योंकि पहला भी तुसीं याद असीं कवर लगातार किया सीगा कि लास्ट टाइम भी बंबीहा ते लॉरेंस दे जिहड़े एसोसीएट ने जिहड़े बंद ने वो आपस च भिड़े सीगे, जिन्हां नूं अलग-अलग बैरक तो जिहड़ा हैगा शिफ्ट किया गया सीगा। लेकिन अज दी जिहड़ी ये पूरी घटना हुई है, अज दा पूरा ये जिहड़ा गैंगवार होया वो किते ना किते सवालों के घेरे च है कि एक बहुत बड़ी जेल गोइंदवाल जेल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह का गैंगवार होना, इस तरह की ਜਿਹੜਾ मर्डर होना अंदर ही, क्योंकि उन्होंने सर च इंजरी हुई है। ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है उन्होंने सर च काफ़ी इंजरी हुई है। पहला मनदीप तूफान ਨੂੰ बुरी तरह कुटमार की गई, ਉਹਦੇ सर च इंजरी हुई है। उस तो बाद जब मनमोहन सिंह मोना ਉਹਨੂੰ बचाण गया, ਉਹਦੀ फेवर च गया तो ਉਹਨੂੰ भी काफ़ी बुरी तरह कुटमार की गई, ਉਹਦੇ भी सर च काफ़ी इंजरी हैगी है। ਹੁਣ सवाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई ने कि आखिर जेल के अंदर जी रॉड है या फिर डंडे हैं वो कितों आए हैं कि बुरी तरह उन्होंने कुटमार की गई, बुरी तरह उन्होंने इंजरी जी हैगी आई है, क्योंकि सर ते इंजरी ते ही काफ़ी ब्लडिंग होने करके उन्होंने मौत हुई है। हालांकि केशव जिहड़ा हैगा उहदे भी काफ़ी इंजरीज है, उन्होंने लगातार ट्रीटमेंट जिहड़ा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कई ने कि आखिर इन्नी देर कुटमार चलती रही, दो की मौत हो चुकी है, लेकिन उस तो बावजूद जिहड़ा जेल प्रशासन है या फिर जेल के जिहड़े अधिकारी है या फिर जिहड़े CCTV कैमरे उत्थे लाए हुए ने, आखिर जिहड़ा जेल प्रशासन उत्थे की कर रहा सीगा। सवाल इहदे विच बहुत खड़े होंदे ने, पुलिस ते सवालिया निशान, जेल प्रशासन ते सवालिया निशान कि आखिर जिहड़े गैंगवार हो रही सी उस वेले जिहड़े अंदर दी सिक्योरिटी है, क्योंकि जेल च प्रशासन च जिहड़े भी ए कैटेगरी जिहड़े गैंगस्टर होंदे हैं उन्हां दी जिहड़ी बैरक होंदी है, उन्हां दी जिहड़ी सिक्योरिटी है उन्हां ते नज़र रखी जाती है, तो उत्थे कोई ना कोई जिहड़ा जेल प्रशासन का जिहड़ा पुलिसकर्मी है या पुलिस मुलाजिम है उत्थे मौजूद जरूर होंदा है। ये सारा प्रोटोकॉल के हिसाब नाल होंदा है गगन। लेकिन ये सारी कुटमार चलती रही, उन्होंने मारते रहे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई जेल प्रशासन का या किसी भी तरह का कोई पुलिस अफसर उत्थे पहुँच के जिहड़ा है बीच बचाव नहीं कर पाया, जिहदे करके मनदीप सिंह दी ते मनमोहन मोना दी मौत हो चुकी है, तो केशव नूं काफ़ी इंजरीज आई हैं। हालांकि अजे तक किसी भी अधिकारी ने इस गलबात नहीं की है मीडिया सामने, लेकिन सवालिया निशान कई खड़े होंदे ने कि ए कैटेगरी जिहड़े गैंगस्टर हैं जिहड़े सिद्धू मूसेवाले मर्डर च शामिल सीगे, उन्हां दी इस तरह मौत हो जाना, इस तरह उन्हां दे बुरी तरह जिहड़ी कुटमार करन तो बाद उन्हां दा मर्डर हो जाना, तो कह सकते हैं कि किते ना किते सवालिया निशान जरूर है। ये दोवें जिहड़े हैगे सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर तो बाद लगातार फरार चल रहे सीगे। तुहानूं याद होना सी लगातार कवरेज कीती सी, ये दोवां नूं लुधियाना तो गिरफ्तार किया सीगा पुलिस ने। लुधियाना तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी, मनदीप ते मनमोहन मोना दी गिरफ्तारी हुई सी। जग्गू भगवानपुरीए दे एक खासम खास है तो जग्गू भगवानपुरीए दे कहण ते ही गोल्डी बराड़ नाल गलबात इन्होंने की सी, सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर नूं लैके लगातार इन्हां दी गलबात हुई है। तो कह सकते हैं कि किते ना किते काफ़ी सवालिया निशान इत्ते खड़े होंदे कि जेल दे अंदर इस तरह के जिहड़े गैंगस्टर ने, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी के जिहड़े ए कैटेगरी जिहड़े गैंगस्टर है उन्हां दी आपस में गैंगवार होना, गैंगवार होने तो बाद इस तरह की मौत हो जाना आपस में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक जेल प्रशासन से सवालिया निशान। क्योंकि पहला भी गोइंदवाल जेल काफ़ी सुर्खियां च रही है, क्योंकि इत्थे मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं, स्मार्टफोन भी रिकवर हुए हैं, कीपैड फोन रिकवर हुए हैं। वो जिहड़े ए बड़े लैवल के जिहड़े क्रिमिनल ने उन्हां दे कोलों ये बरामदगी हुई है। थोड़े दिन पहला ही गोइंदवाल जेल च फोन की रिकवरी हुई थी, उस तो बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज किया सीगा, लगातार इन्वेस्टिगेशन की गल की सी, लेकिन उहदे विच भी की निकलिया। लेकिन अज जिहड़ी ये पूरी घटना हुई है, पूरी गैंगवार हुई है, किते ना किते सवालिया निशान जरूर है कि किन्नी देर कुटमार चलती रही, किन्नी देर अंदर ही जिहड़ी हैगी आपस च लड़ते रहे, किन्नी देर एक सर ते उहदे वार करते रहे, लेकिन पुलिस कित्थे सी, जेल प्रशासन उत्थे कित्थे मौजूद सी। ये बहुत सारे सवालिया निशान जरूर खड़े। एक सवाल हो रहा है जी मनोज, एक सवाल हो रहा है, ये जिहड़ी गैंगवार हुई है, इस गैंगवार तो बाद एक सवाल होर उठ रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई
ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਇसी ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਾਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਜੱਗੂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਚ ਬਚਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਬੀਚ ਬਚਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ, ਪੀਪੀ ਦੇ ਬੈਜ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਹਾਥਾਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਦੋਵੇਂ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਮਸਿਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਮਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਸ ਬੈਰਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਕ 'ਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ, ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨੌਬਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋ ਕਾਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।